Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahillazi yang telah menghidupkan kita ahyana setelah tadi mematikan, yakni menidurkan kita ba'dama amatana, dan kepada Allah juga nanti akhirnya kita akan kembali wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih mampu bangun, masih mampu sahur, masih mampu melaksanakan tanggungjawab fardu subuh, masih mampu untuk beribadah dan memulakan hari dengan amal yang soleh. Kita doakan untuk diri kita, orang-orang yang kita juga ingin doakan mereka, mudah-mudahan dilimpah barakah. Hari ini insya-Allah kita akan teruskan program kita dengan membacakan surah Yasin. Kita akan istighfar sebanyak 3 kali dan kemudian terus membacakan surah Yasin insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق
القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hari ini Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi. Syukur mudah-mudahan setiap seorang yang share link diberi kesihatan, diberi kelapangan. Setiap seorang yang membantu menyemarakkan dan mengimarahkan program Gema Yasin Nur Iman dipanjangkan umur, diberkati rezeki dengan berkah waktu duha, berkah waktu subuh, dengan berkah Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah kalau kita ada kurang sihat, kadang-kadang taklah sakit tapi kurang sihat, mudah-mudahan insya-Allah dengan barakah majlis ilmu, bacaan Al-Quran, doa, zikir, mudah-mudahan insya-Allah diangkat segala sakit, penyakit ataupun wabak ataupun apa. Jadi mari sama-sama kita berdoa, kita ikhlaskan hati kita mendoakan mereka dan kita benar-benar ikhlaskan hati kita, ikhlas pada 3 perkara. Yang pertama ikhlas pada niyah, fil niyati. Yang kedua fil qawli, pada perkataan. Yang ketiga wa fil amali, pada perbuatan. Dengan barakah surah Al-Fatihah, dengan niat syifa bagi mereka yang kita doakan, mudah-mudahan mereka diberikan kesihatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ya Allah, ya Tuhan kami merasa syukur ya Allah hari ini 19 Ramadan. Engkau masih beri kepada kami tenaga, keupayaan, kesihatan, kemampuan, daya ingatan dan juga kewarasan akal untuk kami terus menjalani ibadah puasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan orang yang berpuasa sebagaimana yang disifatkan oleh baginda Nabi-Mu, iaitu orang yang benar-benar puasanya dengan iman dan benar-benar puasanya dengan penuh pengharapan kepada-Mu, agar kami termasuk di kalangan hamba-Mu yang di dalam bulan Ramadan ini dan selepasnya mendapat keampunan daripada-Mu. Ya Allah, berkatilah setiap seorang yang memberikan kerjasama, yang memberikan tenaga, yang memberikan idea, yang memberikan wang ringgit, yang memberikan masa dalam menjayakan program yang dianjurkan oleh Gema Yasin Nur Iman. Ya Allah, Engkau sahajalah yang dapat membalas jasa baik mereka. Jadikanlah pembalasan itu apa yang tersimpan berganda di sisi-Mu agar dilimpahkan kepada mereka untuk kebaikan dunia mereka dan kebaikan akhirat mereka. Ya Allah, ada dari kalangan keluarga kami, saudara kami, kenalan kami, sahabat handai kami yang diuji dengan ujian kesihatan sebagaimana yang telah kami sebutkan dan banyak lagi yang tidak kami sebutkan sedangkan Engkau Maha mengetahui bagaimana keadaan mereka. Kami mohon kepadamu ya Allah agar mereka semua itu yang pertama dijaga urusan iman dan redha hati mereka kepada setiap ketentuan yang telah Engkau tentukan. Yang kedua kami mohon ya Allah dan merayu. Kami tahu setiap ujian kesihatan, setiap ujian berbentuk penyakit, semuanya ada hikmah yang tersendiri yang Engkau sembunyikan. Maka di atas kamilah tanggungjawab untuk mendalami dan memahami akan hikmahnya. Namun sebagai hamba-Mu yang lemah, sebagai hamba-Mu yang tidak mempunyai kuasa, sebagai hamba-Mu yang banyak kesalahan dan juga kekurangan, kami mohon agar diberikan juga kesihatan, keafiatan dan kesembuhan kepada mereka yang sedang diuji dengan hal kesihatan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon di pagi subuh, di pagi hari, di pagi Ramadan yang penuh barakah ini, kami mendoakan kedua ibu bapa kami ya Allah, ibu kami ya Allah, bapa kami ya Allah, ibu kami ya Allah, bapa kami ya Allah. Mereka itu kami tahu keadaan mereka. Mungkin mereka kurang dari segi ibadahnya kepadamu, tetapi kami tahu kurangnya ibadah mereka kerana mereka berjuang. Mereka berkorban untuk memenuhi dan mencukupkan keperluan-keperluan kami. Kurangnya zikir mereka kerana sibuk membesarkan kami. Kurangnya ibadah mereka kerana mereka berjuang untuk mencukupkan keperluan kami. Mereka gadaikan, mereka korbankan hal-hal yang sepatutnya mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepadamu. Tetapi kami tahu dia ada kekurangan dalam urusan itu. Asbabnya daripada urusan kami ya Allah. Kami yang sepatutnya memohon ampun akan kekurangan dan kesilapan kami sendiri ya Allah. Dan kami dengan rendah hati memohonkan ampun untuk mereka berdua ya Allah. Masukkan mereka ibu dan ayah kami dalam syurga. Jangan kau seksa mereka ketika mereka berada di alam kubur. Jangan kau seksa mereka ketika mereka berada di alam barzah. Ya Allah, gembirakan mereka dengan akhlak kami. Gembirakan mereka dengan kebaikan kami. Gembirakan mereka dengan doa kami. Gembirakan mereka dengan ziarah kami. Gembirakan mereka ya Allah dengan perbuatan bakti kami, wakaf kami, sedekah kami untuk mereka ya Allah. Biarkan mereka berbahagia nanti di alam kuburnya dan biarlah mereka diangkat dengan setinggi-tinggi darjat nanti di dalam syurga. Kami merayu, kami minta, kami merayu. Kami sudah tidak ada apa-apa lagi yang untuk kami lakukan, melainkan hanya mengharap kepadamu ya Allah agar mereka berdua diberikan tempat yang sebaik-baiknya bersama para nabi, orang-orang soleh dan orang-orang siddiqin serta para syuhada. Ya Allah, kabulkan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk kami bermunajat, berdoa dan bermohon serta beribadat di 10 akhir Ramadan. Mungkin kami tidak lebaran, mungkin hari raya bukan bahagian dunia yang Engkau berikan kepada kami. Mungkin saja Ramadan ini Ramadan yang paling akhir kesempatan Kau berikan kepada kami. Kurniakanlah kami ya Allah kekuatan, keupayaan, minat, kesungguhan dan keseriusan sebagaimana yang pernah ditunjukkan dan dipamerkan dan dizahirkan oleh kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya mohon izin kepada pihak pengurusan Gema Yasin Nur Iman untuk saya share sedikit seperti mana paparan Quran semalam. Boleh? InsyaAllah, teruskan Ustaz. Terima kasih. Baik. Kita lihat di mushaf kita, tadi kita membaca surah Yasin. Semalam kita berkenalan sedikit dengan nama-nama surah, latar belakang penamaan surah, latar belakang kategori surah yang kita baca dan kita perhatikan semalam kan. Yang seperti yang saya paparkan ini ada di hadapan, nama, muka surat. Kemudian saya ceritakan setiap juzuk lebih kurang ada 20 muka surat. Kemudian pada setiap muka surat ada 15 baris. Ni mushaf yang kita sebut bahasa dia kita standard lah. Kemudian kenapa juzuk 30 tertambah 3 muka surat? Kerana ada ruang-ruang bismillah dan ruang-ruang nama surah dan sebagainya. Dan sebutan tentang surah Al-Baqarah, Al-Qamar, Al-Waqi'ah, kecuali satu surah kita sebut dengan kalimah Ali, iaitu surah Ali Imran, kerana makna dia iaitu Ali maknanya keluarga dan sebagainya. Hari ini kita nak lihat pula di dalam menelusuri surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kita pergi dulu kepada surah Yasin, muka surat 440. Ini surah Yasin. Dalam surah Yasin, di awal surah ada kalimah basmalah ataupun kita sebut ada ayat basmalah. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim diberi nama bacaan basmalah. Seperti mana bacaan takbir, bacaan Allahu Akbar dinamakan dengan nama takbir. Atau Alhamdulillah kita namakan tahmid. Ataupun kalimah subhanallah dinamakan tasbih. Kalau astaghfirullahal azim dinamakan apa? Istighfar. Betul. Istighfar. Astaghfirullahal azim. Betul. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita namakan dengan apa? Isti'adzah. Betul. Ataupun ta'awudz. Boleh? Dua-dua boleh. Ta'awudz betul. Ejaan dia ta, ain, waw, zal. Jadi kita sebut ta'awudz. Itu cara sebut dia. Ta'awudz. Betul. Siapa yang jawab ta'awudz betul. Siapa yang jawab isti'azah pun betul. Makna dia sama. Ta'awudz. Kalau bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ada nama juga. Nama dia kita boleh sebut dengan nama istirja'. Kita sebut apa? Istirja'. Istirja'. Betul. Bukan istinja'. Istinja' lain. Istinja' yang tadi sebelum subuh kita buang air kecil. Kemudian kita membersihkan. Ataupun bahasa kami kat sini namanya cebok. Sama ke? Cebok. Sama. Sama. Cebok maknanya istinja'. Ni tak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya istirja'. Baik. Setiap awal surah ada basmalah. Termasuk juga surah Al-Fatihah. Kita tengok muka surat 1. Ini awalnya surah Al-Fatihah juga ada basmalah. Surah Al-Fatihah. Surah Baqarah selepasnya, jom kita tengok muka surat 2, muka surat 3. Siapa ada mushaf Quran, kita tengok dulu buka muka surat 2, muka surat 3. Kita tengok muka surat 2, muka surat 3. Muka surat 2 lah. Muka surat 2 ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah. Ada sebahagian mushaf lain sikit. Muka surat yang pertama tu hanya Al-Fatihah saja. Baqarah tak ada. Yang mushaf saya ni dia gabungkan satu muka surat Al-Fatihah dengan Baqarah 5 ayat.
Dia ada beza sikit saja, tak apa. Baik, di awal surah Al-Baqarah juga ada basmalah. Cuba kita perhatikan apa beza basmalah yang ada dekat Fatihah dengan basmalah yang ada di surah Al-Baqarah. Apa beza dia? Ada beza tak? Basmalah yang dia ada di Fatihah dengan basmalah yang ada di Baqarah. Sama tak? Ada Ustaz. Ada beza kan? Ada. Oh, apa beza dia? Ba dia lain. Yang Fatihah tu Bismillah tu dah satu ayat. Nampak rupanya. Basmalah dia ada nombor 1. Ya Betul. betul. Tepat. Ada nombor 1. Berbeza dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah dia tak ada nombor 1. Nombor 1 dia dikira selepas Alif Lam Mim. Baru dikira 1. Ini sedikit kelainan. Basmalah yang ada dekat surah Fatihah lain sikit. Kalau macam Yasin tadi, kita pergi tengok sekejap. 440, tak apa, tak buka pun tak apa. Yasin pun sama. Basmalah dia tidak dikira satu ayat. Nanti dekat surah Yasin ni baru, dekat surah Yasin, maaf. Dekat ayat Yasin, barulah dia tulis nombor 1, maknanya dikira ayat yang pertama selesai. Pada kalimah Yasin itu. Jadi kalau kita kembali semula ke surah Al-Fatihah tadi, Fatihah basmalahnya dikira sebagai satu ayat. Sebab itu kita dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam surah Al-Fatihah, Bismillah termasuk dalam surah Al-Fatihah. Maknanya ketika solat wajib baca Fatihah. Ketika Fatihah wajib baca sempurna 7 ayat secara tersusun. Dan salah satu daripada ayat dalam surah Al-Fatihah adalah basmalah. Maka baca basmalah dalam surah Al-Fatihah dikira juga bacaan itu hukumnya apa? Wajib ke sunat? Wajib. Wajib. Jadi kena bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang ni dalam Al-Quran, oleh kerana dalam Al-Quran ini jumlah surah ada 114, maka bila setiap surah ada basmalah, maka jumlah basmalah dalam Quran juga adalah ada berapa? 114. Ada 114 surah, ada 114 basmalah. Ada 114 basmalah di awal 114 surah. Jadi ada 114. Cuma kita pun sedia maklum, dalam banyak-banyak surah, ada satu surah yang tidak ditulis di awalnya basmalah. Semua tahu kan? Surah At-Taubah. Surah At-Taubah, betul. Surah At-Taubah. Jom kita tengok jap surah At-Taubah, muka surat berapa? Lihat tu, muka surat 187. Buka sikit. 187. Saya tunggu. 187. 187. Baik, kita lihat kat sini surah At-Taubah. Habis saja surah sebelumnya ini, iaitu surah Al-Anfal. Sekarang dia masuk kepada surah At-Taubah. Ketika mana ada seseorang dia baca di hujung surah Al-Anfal, Innallaha bikulli syai'in alim. Dia nak sambung surah Taubah, terus dia baca Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Dia tak boleh baca bismillah. Tak ada baca. Baik, kalau dia bukan dari surah Al-Anfal, dia memang baca surah At-Taubah saja. Macam mana? Dia bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Dia tanpa baca bismillah. Jadi basmalah tidak tertulis dan tidak dibaca. Dia tak sama macam A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak ada tertulis. Ada tak sini A'udzu billah? Tak ada. Tapi kita baca tak sebelum nak baca Al-Quran? Baca Ustaz. Walaupun tidak tertulis, tapi dibaca. Yang ini basmalah tidak ditulis, tidak dibaca. Kalau di awal surah. Kerana dia ada kontradik antara makna basmalah dengan makna yang terkandung dalam awal surah At-Taubah.
Okey, baik. Jadi kalau dah tadi basmalah ada 114, 14 surah, 114 basmalah, tolak satu daripada surah At-Taubah. Sebab Taubah tak ada basmalah, maknanya basmalah dalam Quran dah tinggal berapa ya? Maknanya 113. 113. tinggal 113. Betul? Ya. 113. Tapi, ada lagi tapi Ustaz. Ustaz ni banyak tapi. Tapi ada satu tambahan lagi basmalah. Siapa yang tahu dalam surah apa? Pernah dengar? An-Namlu ayat Ah, 30. Betul. Surah Semut nama dia. Surah An-Namlu, surah Semut. Jalan surah Semut. Kita tengok muka surat berapa? Kita tengok muka surat 379. 379. Itu Nabi Allah Sulaiman. Betul, berkenaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Masa ni ada satu orang raja, ketua negara. Dia perempuan. Dikatakan namanya Bilqis. Ataupun orang kita sebut Balqis atau Balqish. Baik, apa kata dia? Qalat. Dia berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesarku sekalian, ini sesungguhnya aku, ulqiya ilayya, telah dibawa kepadaku, kitabun karim. Satu surat, satu lembaran yang sangat mulia lah. Ada satu telegram, ada satu surat sampai dekat saya. Lalu dia kata lagi, innahu min Sulaiman. Rupanya surat ini dari Raja Sulaiman. Raja yang dimaksudkan Nabi Sulaiman. Wa innahu, dan dalam surat itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya basmalah yang ada dekat dalam surah An-Namlu ni sebenarnya basmalah yang tertulis dalam surat Nabi apa tadi? Nabi Sulaiman kepada raja wanita inilah, kepada dia. Kan dia undang kemudian Raja Bilqis tu untuk datang dan menerima agama Islam. Ini kelebihan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi oleh kerana 114 kita dah tolak dengan satu, kemudian kita tambah semula dengan satu, maka dia kembali semula bilangan basmalah dalam Quran ialah 114 basmalah. Ini cerita berkenaan dengan basmalah. Baik. Sekarang kita pergi pula kepada nama-nama surah tadi. Kita kembali kepada nama-nama surah tadi. Pan sekali. Kita nak lihat pula apakah keunikan yang ada dalam beberapa surah di dalam mushaf kita. Salah satu yang kita boleh lihat, surah yang penting kerana kita meniti untuk masuk 10 malam yang terakhir. Surah yang saya maksudkan ialah surah Al-Qadr. Kita klik di sini. Klik di sini. Kita pergi kepada surah Al-Qadr. Muka surat 598. Jom kita buka mushaf kita. Kita tengok 598. Surah ini nama dia surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ni ada beberapa keunikan. Yang pertama, salah satu surah yang berakhir dengan huruf yang sama pada setiap kepala ayat. Orang Arab kita kalau kepala atas sekali. Tapi orang Arab sebut kepala tu ujung. Untuk ayat dipanggil hujung. Jadi kawasan sini dipanggil kepala ayat. Hurufnya ra. Kawasan sini dipanggil kepala ayat. Hurufnya pun ra. Kawasan sini dipanggil kepala ayat. Ra'sul ayah. Yang sini pun berakhir dengan huruf ra, kepala ayat. Dan di sini juga berakhir dengan huruf ra, kepala ayat. Jadi surah ni ada 5 ayat, berakhir dengan huruf ra semuanya. Tapi ada surah lain juga yang berakhir dengan huruf ra. Ini salah satu. Antara surah lain yang berakhir dengan huruf ra pada semua ayat, contohnya surah Al-Kawthar. Kita senang ingat surah Al-Kawthar, ramai hafal. Inna a'tainakal Kawthar. Ra. Fasalli li rabbika
wanhar, ra. Inna syani'aka huwal abtar, ra juga. Ra juga. Baik. Tapi saya bukan nak cerita tentang ra ni. Saya nak cerita satu lagi. Iaitu, kita padam dulu untuk lebih jelas. Kita kembali. Saya nak kita tengok kalimah Lailatul Qadar yang ada dalam surah ni. Ada berapa? Ada berapa kalimah Lailatul Qadar dalam surah ni? Yang pertama. 3. Ada 3. Siapa jumpa 3 tu, mudah-mudahan insya-Allah dapat Lailatul Qadar insya-Allah tahun ni. Amin. Allahumma amin. Ulama dulu dia doa, Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanati wa fi kulli sanah. Ya Allah, kurniakanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan pada setiap tahun. Kita doa. Mudah-mudahan kita pun doa-doa yang samalah. Doanya memang bukan dari hadis, tapi tak mengapa kerana doa dari orang yang soleh, doa secara umum apa saja doa yang baik, yang tidak bertentangan, ia boleh. Jadi, ya Allah, kurniakanlah kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan setiap tahun. Baik, kita tengok ada 3. Di sini 1, fi Lailatul Qadr. Kemudian yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Baik, soalan saya. Setiap kalimah Lailatul Qadar ini ada berapa hurufnya? Lam 1, Ya 2, Lam 3, Ta 4, Alif 5, Lam 6, Qaf 7, Dal 8, Ra 9. Ada berapa? Ada 9. Ada 9 huruf. 9 kali 3. 9 disebut, 9 huruf ni disebut 3 kali dalam surah ni. 9 kali 3? 27. Oh Ustaz, maknanya Lailatul Qadar tu malam 27 lah. Bukan. Bukan itu maksud saya. Tapi saya nak cerita, zaman saya belajar di Mesir dulu, kalau malam 27, Masya Allah, banyak masjid-masjid yang utama ni, kalau datang lepas asar, hampir-hampir boleh kata tak sembayang dalam bangunan lah. Memang sembayang di dataran saja. Hampir-hampir boleh kata gitu. Tapi kan rezeki masing-masing kan secara adatnya macam itulah. Dia punya meriah dia tu, dari sebelum asar tu orang dah berhimpun, orang dah ready dah. Kerana ada kuat sangkaan mungkin saja, bukan maknanya dia confirm 27, bukan. Tapi semangat tu dia datang lebih lah agaknya. Suasana itu bila malam 27. Bukan maknanya Lailatul Qadar kan malam rahsia kan? Allah rahsiakan. Kalau ikutkan baginda Nabi sebutkan, secara umum, Lailatul Qadar itu boleh berlaku pada mana-mana hari dalam bulan Ramadan. Secara umum. Hari pertama ke, hari kedua ke, hari ketiga ke, yang penting bulannya Ramadan. Memang Ramadan. Baik. Tetapi, Rasulullah spesifikkan, Nabi kata dalam hadisnya, burulah Lailatul Qadar pada bila? Pada bila? 10 malam terakhir. Malam-malam ganjil. 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Jadi ada satu hadis, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang dah 10 akhir tu pula ada lagi satu hadis lagi spesifik. Malam ganjil. Malam ganjil. Betul. Siapa yang dapat jawab malam ganjil? Masya Allah. Allahumma rzuqhum Lailatul Qadr. Ya Allah, kurniakan dia Lailatul Qadar. Amin. Jadi ceritanya, Nabi sebut taharrau Lailatul Qadri fil witri. Ada tambah witri. Witri itu kan witir. Kita semayang witir maknanya semayang ganjil. Burulah Lailatul Qadar pada malam ganjil. Di 10 akhir Ramadan. Adalah 10 akhir, ganjil pula tu. Baik, soalnya ganjil tu berapa? Ganjil tu maknanya berapa? Kita pun letak nombor. Mana saya nak contik ni? 5. 10 malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Yang mana Ada tu? 5 hari. Ada 5 hari. 9. Baik.
Katalah contoh 21. Saya lukis sini selit sini. 3, 23, 7 dan 9. 25, betul. 27, 29, betul. 29. Okey, macam ni. Okey. Saya letak nombor genap, saya tukar nombor. Nombor genap saya letak perhatikan 22, 24, 26, 28, 30. Dari segi kiraan kita, dari segi kiraan kita 21 tu ganjil. Betul. 23 tu ganjil, betul. 25 tu ganjil, betul. 27 tu ganjil, betul. Tapi kan ganjil dari segi kiraan dari depan. Dari depan kalau kita kira 21 tu ganjil. Kalau kita kira dari depan, maknanya dari 1, dari 2, dari 3, dari 4, maka jumpa 21, 21 tu dikira malam ganjil. Malam ganjil. Tapi kalaulah kata kita kira dari belakang, maknanya malam 1 bukan malam pertama. Malam 1 dari nombor last sekali. Dari belakang. Contoh Contoh. Kalau saya kira, saya letak warna lain. Saya letak warna hijau. Mudah-mudahan boleh nampak. Okey, perhatikan. Malam 1, ini malam 1. Ganjil. Nampak ke warna hijau ni? Macam tak nampak. Saya tukar warna purple lah. Okey, malam 1 ganjil. Malam 3 ganjil. Malam 5 ganjil. Ini kalau kira dari mana? Dari belakang. Dari belakang, dari last. Malam ni 7 ganjil. Yang ni malam 9 ganjil. Rupanya ada satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, mungkin saja Lailatul Qadar itu lisabi'atin tabqa. Nabi bersabda mungkin saja malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-7 yang berbaki. Yang berbaki maknanya yang dari belakang. Last. Mungkin li khamisatin tabqa. Mungkin malam yang ketiga yang berbaki. Kat sini. Kat sini. Maknanya malam 26. Maknanya malam 24. Maknanya kan, Nabi sebut ganjil, tapi ada dua hadisnya, iaitu ganjil kiraan dari depan pun Nabi ada cakap, betul, tak salah. Ganjil kira dari belakang pun Nabi ada cakap juga, pun tak salah juga. Habis Ustaz, patutlah Ustaz, saya pernah dengar ada ulama kata mungkin saja Lailatul Qadar malam 24, betul. Mungkin saja Lailatul Qadar tu malam 26. Betul. Dulu saya fikir, takkanlah ulama ni dia tak tahu yang malam kan ganjil Nabi sebut. Kenapa dia cakap 26? Lepas kemudian bila dia dipelajari, oh rupanya bukan ulama yang tak tahu, kita yang kadang-kadang belum faham. Jadi maknanya ganjil nak kira mana? Ikut ganjil depan ke ikut ganjil belakang? Jawapan dia ikut bangun semua malam lah, senang. Hikmah dia apa? Hikmahnya memang Lailatul Qadar malam yang dirahsiakan oleh Allah. Itu hikmah dia. Hikmah dia situ. Jadi tak kisahlah dia ganjil depan ke, dia ganjil belakang ke. Yang mustahak ialah mudah-mudahan kita ni Allah beri kekuatan untuk bangun pada 10-10 malam. Bukan 10 saja bermula dari awal Ramadan, tapi mudah-mudahan di 10 yang akhir ni kita lebih giat cergas lagi sebagaimana Nabi SAW lakukan, insya-Allah. Amin. Allahumma amin, insya-Allah. Baik. Jadi yang Ustaz cerita tadi malam 27, apa cerita? Itulah cerita dia. Ialah apa ceritanya? Ceritanya ialah pemerhatian saja. Hurufnya 9, darabnya 3 kali. Jadi ada sebahagian orang kadang melihat mungkin itu hikmah supaya kita lebih bersemangat. Tapi bukanlah maknanya ini jawapan bahawa Lailatul Qadar tu malam 27. Okey? Mudah-mudahan boleh difahami. Siapa yang pertama kali dengar ganjil belakang, ganjil depan ni?
Ha. Masya Allah. Ya. Baik. Ayo, Ustaz. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan barakah insya-Allah. Baik. Sekarang Pertama kali dengar Ustaz. tak apa lah. Tapi bukanlah jawapan kan. Lebih kepada ilmu, pemahaman. Dan kita makin mendalam. Rupanya besar hikmah Allah rahsiakan malamnya malam berapa. Memang dirahsiakan. Memang hikmahnya macam itulah. Baik, kita pergi kajian kita seterusnya. Kita nak kenal-kenal dengan mushaf tau. Kita nak berkenalan. Baik, kita nak pergi kepada satu lagi surah. Saya pilih surah Al-Qadar kerana kita nak masuk fasa 10 akhir Ramadan. Saya pilih satu lagi surah Yasin. Nak ambil sikit saja. Kerana surah itu kita dah baca 2 hari ni. Saya dapat peluang, Alhamdulillah, 2 pagi inilah yang saya ada masa sikit. Jadi saya ambil peluang tu untuk kita pergi surah Yasin. Jom. Masing-masing buka semula. Muka surat 440. 440. Surah Yasin. Kita terus daripada 440. Kita jalan 441. Kita jalan 441. Kita jalan 441. 441. Kita nak dengar satu kisah. Satu kisah boleh Saya ambil pada muka surat 441 bawah. Satu kisah. Dia bukan kisah surah Yasin, tapi kisah orang yang baca surah Yasin. Siapa yang Quran dia ada terjemahan, cuba tengok. Terjemahan pada ayat 24 sini. 24, 25, 26, 27. Mata tengok. Tengok dia punya terjemahan. Saya nak cerita ni, ada satu kisah. Kisah ni bagus, mengajar iktibar, mengajar kita supaya kita hati-hati jangan bersangka buruk pada orang yang meninggal dunia, walaupun ketika dia meninggal dunia nampak macam tak elok. Nampak macam tak elok. Jadi kita kena lebih berhati-hati. Baik. Dulu dikatakan ada satu kisah, ada seorang syekh, seorang tuan guru, satu ketika dia dah tua, dia baca Yasin dengan anak-anak murid dia. Dia baca Yasin. Baca daripada awal Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia pimpin, anak murid semua baca. Jadi, sampai dekat ayat 24 ni, sampai ayat 24 ni, dia bacalah daripada awal sampai dari ayat 21, 22, 23. Sampai ayat 24 dia baca inni idzal lafi dhalalim meninggal dunia. Dia meninggal dunia pada ayat 24. Ni cerita Arab tau, bukan orang Melayu. Jadi tok guru dia baca Yasin faham makna, anak murid pun baca Yasin faham makna. Orang Arab. Jadi dia meninggal pada ayat 24. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Apa maksud dia? Ada tak tengok kat terjemahan tu? Siapa boleh tulis kat ruang komen kita? Apa makna dia? Inni idzal lafi dhalalim mubin. Apa dia? Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata, Ustaz. Bayangkan orang meninggal, sesungguhnya sekiranya aku berbuat begitu, aku dalam kesesatan yang nyata. Dia mengaku dirinya kesesatan yang nyata, meninggal. Subhanallah. Jadi anak murid terkejut Guru yang dia hormat, guru yang dia sayang, guru yang mengajar dia ilmu, berhenti pada kalimah aku dalam kesesatan yang nyata. Berderau ni hati ni. Tapi mungkin kita sebab kita tak faham sangat makna bahasa Arab, mungkinlah kalau yang tak faham, kalau yang faham bagus. Yang sini insya-Allah boleh faham. Jadi tersentak hati, macam mana boleh meninggal pada ayat ketika ada pengakuan berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi masing-masing dok, kenapalah guru aku macam ni. Akhirnya mereka semua senyap, tak boleh nak cakap apa. Bila dah meninggal,
Kemudian dia angkat jenazah, mula nak diuruskan. Tapi anak murid pada ketika itu tertanya-tanya, apa agaknya kesalahan dia ya? Apa agaknya dia punya masalah dia ke? Apa agaknya berdosa yang dia dah buat kepada Allah? Kami tak tahu. Sedangkan dia meninggal begitu. Jadi mereka ketika nak memandikan, mereka menunggu-nunggu. Mungkin ada tanda Allah nak tunjuk. Tapi bila dimandikan, tak ada masalah. Lancar, okey semua. Kemudian masa kafan. Mereka berdebar-debar masa kafan. Mungkin Allah nak tunjukkan sesuatu. Tak kisahlah kalau biasa kita gambarkan ulat ke, lebam ke, nanah ke, darah ke, najis ke, apa ke. Tapi tengok, tak ada apa-apa masalah. Lancar. Kemudian saat disolatkan, tak ada masalah. Sampai kepada saat nak dikebumikan. Mereka bimbang ni. Apakah tanah tidak terima? Apakah bumi menolak? Apakah ada binatang-binatang sengat dan binatang-binatang berbahaya dalam kubur? Terbayang-bayang. Dalam hati ni dah mula menyangka-nyangka. Sekali tengok ketika dikebumikan, tak ada masalah. Lancar semua. Setelah selesai ke bumi, ringkas cerita, lalu mereka pun bersiap-siap. Selesai semua, mereka, anak murid kanan yang paling utama, yang paling dekat, pun pulang ke rumah, tapi tetap hati tidak tenteram. Oleh kerana dah keletihan mengurus pengurusan jenazah seharian, lalu malamnya dia tertidur. Ketika tertidur, dia bermimpi. Dia bermimpi. Mimpi ni tidaklah kita jadikan sebagai dalil, tapi kita nak jadikan pengajaran. Dia mimpi, dia nampak guru dia sedang berada di alam kubur, di alam barzah. Dia nampak guru dia dan dia nampak gurunya didatangi oleh malaikat. Siapa malaikat yang menyoal manusia di alam kubur, di alam barzah? Munkar Nakir. Munkar dan Nakir. Dia nampak malaikat Munkar Nakir datang. Malaikat Munkar Nakir tanya. Apa soalan malaikat Munkar Nakir? Ada yang dah ada pengalaman disoal kat sini? Oh, belum ada lagi, Masya Allah. Belum ada. Baik, saya pun belum. Saya pun belum ada pengalaman. Cuma dari hadis kita tahu. Ditanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia nampak malaikat tanya. Ni yang mimpi anak murid. Tiba-tiba bila malaikat tanya, Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia nampak tok guru dia, tuan syekh dia, jawab soalan malaikat pakai surah Yasin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Jawab tuan guru dia. Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu, wahai Munkar dan Nakir. Fasma'un. Dengarkan saja jawapan daripadaku yang selanjutnya. Tanpa ditanya, guru dia jawab. Kaabah kiblatku, Quran panduanku, Nabi Muhammad. Terus guru dia jawab dengan lancar, dengan amalannya. Lalu malaikat katakan kepada dia, Qila dukhulil jannah, wahai hamba Allah, masuklah kamu terus ke dalam syurga. Lalu guru dia jawab, Qala ya laita qaumi ya'lamun. Guru dia jawab, alangkah baiknya kalau kaumku, iaitu anak murid aku tu, kalaulah alangkah baiknya kalau dia tahu sebenarnya Tuhanku telah mengampunkan aku, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan Tuhanku dah jadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Dia nampak guru dia jawab, sambung baca surah Yasin. Terkejut dia daripada mimpi. Lalu dia rasa syukurnya, ya Allah. Pada masa yang sama merasa menyesal. Kenapa dia ada meletakkan prasangka buruk, sedangkan zahirnya macam berhenti pada ayat kesesatan. Tetapi mungkin saja di sisi Allah, dia menyambung bacaan Yasin dengan menggunakannya untuk menjawab soalan malaikat di alam kubur. Betapa lancarnya jawapan berdasarkan amalan hidupnya, betapa dia tu dipermudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Hikmah dari cerita ini, orang Jawa sebut moral of the story is hikmahnya ialah kadang-kadang zahir kematian seseorang itu mencurigakan kita, ataupun kadang-kadang zahir tu terserlah nampak macam berat, buruk, tak elok, tapi kita tak tahu mungkin di sisi Allah itu ujian yang terakhir. Allah berikan kepada dia agar baki dosanya nak diselesaikan, dihapuskan. Kira-kira kalau kita tengok kadang ada orang menderita, nak meninggal, teruk sangat.
Tapi dia sabar-sabar atas dosa dia. Dosa dia sedang dipadam oleh malaikat. Habis padam, meninggal. Orang akan tengok, ish, buruknya jasad dia. Buruknya dia meninggal. Tapi di sisi Allah, rupa-rupanya itu adalah pemadaman dosa yang terakhir. Agar bila dia kembali kepada Allah dalam keadaan yang sebersih-bersihnya. Kita tetap juga minta mudah-mudahan kita husnul khatimah. Dalam apa cara? Zahir dan batin, insya-Allah. Jadi itulah dua cerita penghayatan dan berkenalan dengan mushaf yang kita nak bawa pada pagi ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Gema Yasin Nur Iman dan semua sekali yang memberi komitmen, kesungguhan, yang share. Dulu kita tak pandai Google Meet. Tapi Alhamdulillah bila hikmahnya, bila kita dah boleh ni, adalah banyak perkara kita boleh belajar. Jadi hikmah cerita tu, anak muridnya belajar betapa perlunya meletakkan prasangka yang baik. Dan mereka tu bukanlah kata berprasangka buruk pada guru. Cuma rasa resah. Resah tu maknanya kalau guru dia ada hutang, mereka nak bantu selesaikan hutang. Kalau guru dia dulu ada buat dosa pada orang, dia nak tolong supaya mintakan maaf untuk guru dia kepada orang itu. Dia nak cari tu bukan tujuan dia nak mengesyak-ngesyak, bukan. Tapi dia nak cuba selesaikan. Akhirnya dalam keletihan yang membawa kepada lena itu, Allah berikan satu isyarat. Ia bukanlah jawapan mutlak, tapi satu isyarat yang baik sebagai pengajarannya untuk kita. Mudah-mudahan. Baik. Jadi jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan insya-Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Saya memohon ampun dan maaf kalau ada bahasa saya kurang sesuai, perkataan saya kurang tepat, cara penyampaian saya kurang selesa. Tujuan saya ialah untuk penyampaian yang mudah-mudahan dapat diambil dan dikosing sama. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Apa yang baik itu datangnya dari Allah. Kekurangan, kelemahan, semuanya juga memang datang dari Allah atas kelemahan diri saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Saya serahkan semula kepada moderator majlis. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum hidayah. Ustaz, nak tanya sikit. Ya, saya. Oh, ada suara. Ustaz, Ya. kalau kita malam nak tidur kita berzikir kan, kita Ya. sebut la ilaha illallah tapi tiba-tiba terlelap kita baca kita sebut la ilah. Macam mana tu Ustaz? Ya, kalau terlelap tapi kita tidak di luar daripada kontrol dan kawalan kita, sedangkan kita tidak memaksudkan seperti itu. Kita tidak memaksudkan tiada Tuhan. Dalam hati kita, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Cuma takdirnya lisan kita tu sebut sampai la ilaha, nyawa dah dicabut. Hakikatnya apa yang ada di dalam hati, maka itulah penilaiannya kita serahkan kepada Allah. Tapi insya-Allah orang yang seperti itu kalau dia tertidur pun pada ketika dia itu mudah-mudahan dia dalam keadaan yang masa itu sudah mula hilang, terangkat akalnya. Bila manusia itu dalam keadaan tidur, terangkat pena catatan, mudah-mudahan diberikan kelepasan oleh Allah. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz. Masa kita nak baca Al-Fatihah tu kan Fatihah. bismillah tu dah ayat yang pertama. Baik. Adakah wajib kita baca asyhadu apa tu? Kita baca ya Allah. Auzubillahi minasyaitan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wajib ke Ustaz? Kalau di permulaan bacaan kita nak baca dengan a'udzubillah. Kalau tilawah, bertujuannya tilawah, bagus mulakan a'udzubillah. Tapi kalau bukan bertujuan tilawah, kalau kita tak baca bertujuan penghujahan terus kepada ayat, tak mengapa. Macam dalam solat tu kan selalu kita baca Al-Fatihah dulu kan? Betul. Kalau yang tu sunat. Tujuannya memang kita nak membaca ayat Quran. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa kita tadarus tu Ustaz, tiap-tiap kali kita mulakan bacaan bertukar-tukar, bergiling-giling, adakah kita patut mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim juga Ustaz? Kalau nak mulakan boleh, tapi saya cadangkan di awal pembacaan secara berkumpulan itu sama-sama sayang a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kemudian nanti bila pergiliran bertukar-tukar, terus kepada ayat, kepada ayat, kepada ayat, kepada ayat, kepada ayat. Itu cara yang paling kemas dan memadai. Maknanya masing-masing a'udzubillah masa nak start, kemudian siapa baca terus kepada ayat. Boleh. Tapi kalau ada orang dia tak tahu di tengah-tengah tu dia baca juga a'udzubillah, tidaklah mengapa, boleh saja. Okey, alhamdulillah berakhir kuliah kita pada pagi ini. Amin.